नमस्कार दर्शक जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकईबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। आजिर प्रथम खबर बरगड़ धनुजात्रा पाई खर्च हेब 1 कोटी प्रत्येक कलाकार को मिलिब। विश्व प्रसिद्ध मुक्ताकाश रंगमंच बरगड़ धनुजात्रा पाई सरकार पक्षर 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति होईची। तेबे 200 कलाकार को 10,000 लेखाए सम्मान सूचक राशि मिलिब। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर यही अर्थराशि मंजूर होईची। सूचनायोग्य चलित वर्ष डिसेम्बर 24 रु 2026 जनवरी 3 पर्यंत धनुजात्रा अनुष्ठित हेब। एलईडी पर्दा माध्यम धनुजात्रा महोत्सव सीधा प्रसारण हेब बोली सूचना दी जाइछि। बरगड़ सहर प्रमुख प्रवेश द्वार रे धनुजात्रा थीम गेट निर्माण हेब। धनुजात्रा समय भुवनेश्वर और पुरी बरगड़ को स्वतंत्र टूरिस्ट बस चलिबा बोली निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर सावधान बाजार रे बुलुछि पुला पुला नकली मेडिसिन। उक्त मेडिसिन खाइले धनजीवन क्षतिग्रस्त हेबार आशंका रहिछि। गत 4 वर्ष एपरी 168 प्रकार सन्देहजनक औषध जबत बा सीज करिछि स्वास्थ्य विभाग। सेहीपरि 388 निम्नमानर मेडिसिन चिन्हट होईछि। एने बीजेडी विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाईं प्रश्नर उत्तर रखिछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महाले। ओडिशा मार्केट बुलुछि डुप्लिकेट मेडिसिन सतर्क कले राज्य सरकार। पान 40 पांटम टेलमा पारासिटामल परि नकली औषध बाजार रे बुलुछि। एपरी 4 वर्ष चिन्हट हेलाणी 168 प्रकार नकली मेडिसिन आउ 388 निम्नमानर मेडिसिन चिन्हट होईछि। गत 4 वर्ष 2.5 कोटी ऊर्ध्व टंकार नकली मेडिसिन जबत कलेनी सरकार। विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री लिखित उत्तर रे एही तथ्य को सामना को आसीछि। 2021-22 रु 2024-25 भितर 168 नकली मेडिसिन चिन्हट होईछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा संस्कृति रे झलसिला ओडिशार बरपाली रेल स्टेशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रमुख पदक्षेप मध्य गोटे अमृत भारत स्टेशन योजना रे बरपाली रेल स्टेशन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होईछि। जार लक्ष्य सारा देश रे आधुनिक समावेशी एवं भविष्यत पई प्रस्तुत रेल भित्तिभूमि सुनिश्चित करबा। एही पदक्षेप प्रधानमंत्री अर्ध शहरी एवं ग्रामांचल रे मध्य विश्वस्तरीय साधारण सुविधा जोगाई देवार व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिफलित करे, जहाद्वारा संतुलित आंचलिक विकास सुनिश्चित हुए। 22.28 कोटीर पुनः विकास खर्च सहित उन्नत बरपाली स्टेशन एक आधुनिक रेल स्थापत्यर एक मॉडल भाव में ठिया होईछि, जहाँ उन्नत सुगमता वर्धित सुरक्षा समृद्ध सांस्कृतिक सौंदर्य एवं उन्नत यात्री सुविधा प्रदान करे। स्टेशन आधुनिकीकरण एवं नागरिक केन्द्रिक सेवा प्रति मान्यवर केन्द्र रेल मंत्री निरंतर गुरुत्व प्रेरित होई बरपाली रेल स्टेशन एवं पश्चिम ओडिशा पई एक प्रमुख रेल भित्तिभूमि संपत्ति भाव में उभा होईछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पीईओ आत्मसात करथिले 6,70,000 टंका। गतकाली बंधा हेले पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक ब्राह्मणपदर पीईओ नरेंद्र कुमार शास्त्री को तारसिंग पुलिस गुरुवार गिरफ्त करछि। वीरेंद्र पंचायत अकाउंट रे थिबा वार्धक्य भत्ता एवं अक्ष बिक्री टंका को आत्मसात करथिबा अभियोग होइतिला। 6,70,000 टंका से उठाई नेथिले। एने तारासिंग पुलिस 425/25 रे एक मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत चलाइछि। टंका उठेबा समय एकाधिक व्यक्ति दस्तखत दरकार पड़ुछि, तेणु दस्तखत करिथिबा कर्मचारी एवं अन्य माननकु मध्य तदंत परिसरभुक्त कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। एथिरे जदि सेमाने मध्य जड़ित थिबार प्रमाण मिलिबो तेबे सेमानक विरुद्ध रे मध्य कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली ब्लॉक रो जणे अधिकारी एठरे सूचना दैछन्ति। प्रकाश जे पंचायत अकाउंटेंट गुड़िक ठीक भाव परिचालित हेउनथिबा विभिन्न समय रे अभियोग हेउछि। एही बोली परिस्थिति रे गत मासरे वीडियो भारती देवी केतेक पंचायत रु एभली अभियोग पाइबा परे एक टीम गठन करथिले तदंत पाई। तदंत समय रे ब्राह्मणपदर पीओ पंचायत अकाउंट रु उक्त टंका उठाइथिबा जणा पड़िथिला। तदंत टीम उठा जाइथिबा नगद टंका पंचायत लकर रे अछि कि जानिबाकू चाहिथिले, किंतु टंका सेठी मध्य नथिला। तेणु बेनियम भावे टंका उठाई अर्थ आत्मसात करथिबा बेले एने टीम वीडियो को रिपोर्ट दाखल करथिले।
ଏହାପରେ ବିଡିଓ ଥାନାରେ ଜଣେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକତା ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଆଉ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିଉ କ୍ୟାଡରର 7 ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। 77ତମ ବ୍ୟାଚ୍ର 7 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ପରିଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କଟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ପରିଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଏଏସ୍ଆଇ ହାତହାତି, ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଏସ୍ପି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଲକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଝିଅ ପୁଅ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଥାନା ଭିତରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏଏସ୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସହ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉଭୟ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏଏସ୍ସିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସରକାରୀ ପାସ୍କୁ ବେଖାତିର କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ବାପା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆର୍ଟିଓ କେନ୍ଦୁଝର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବସ୍ ମାଲିକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଜେନା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଦେଶ କରି ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ବସ୍ ରିହାତି ପାସ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନାବାଳିକା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ତାଙ୍କ ମା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ କଟକରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଓ ବାହାରେ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପାସ୍କୁ ମାନୁନଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ପରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆର୍ଟିଓ ଅଭିଯୋଗ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପଶି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବସ୍ରେ କିଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବାପା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ମୋହନ ସରକାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତିବାଦରେ 23 ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଆବହମାନଙ୍କ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଦାବି। ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2008 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର 2023 ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ଛାତ୍ର ଅଟକ। ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବୋଲ୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝିଅକୁ ଚାପିଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡିଆରଡିଏ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜେ ସ୍ୱାତି। ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଛତ୍ରପୁର ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସି ସ୍କୁଟିରେ ବାପା ଓ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ଝିଅର ଜୀବନ। ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି ଅବୈଧ ବାଲି ଖନନ। ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏବଂ ନଦ ନଦୀ ମରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ତଥା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାଳି ଲୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ମହାନଦୀ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ, ନଦୀର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ଅଛି। ବେଆଇନ ନଦୀବାଳି ଖନନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଅଧପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ବାଲି ଖନନରେ ମାଫିଆ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହତ୍ୟା ଆଦି ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ବାଲି ଖନନକୁ ନେଇ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତା ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 32 ଗୋଟି ବାଲି ଖାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେଠାକାର ସାଂସଦଙ୍କ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନଦୀ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ ବୈଠକ ବସିବ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୃହରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲେଙ୍ଗ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ 6 ଥର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଚିତାବାଘକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚିତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାତ୍ୟା ଦିତାହା ତାଣ୍ଡବ, 479ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 469ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 350 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠାରେ ପାଗ ଖରାପ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1700ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, 480ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ 2000ରୁ ଅଧିକ କେନାଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 22ଟି ସେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା 246ଟି ସଡ଼କକୁ ଯୋଗାଯୋଗକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ସାଗରବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ସେଠାକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାୟ 50 ଟନ୍ର ଉପକରଣ ସହ 500ଟି ଜଳ ବିଶୋଧକ କିଟ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,19,677 ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ବାବଦରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 340 କୋଟି 95,75,481 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ କାହିଁକି ନିଆଗଲା
ନାହିଁ କହି ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଲ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ପ୍ରବଳ ନାରାବାଜି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ଗତକାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବରସିପ୍ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବୈଷୟିକ ମେଡିକାଲ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର, ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଯୋଗୁଁ 5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମାର୍କେଟର ବିକାଶ ଘଟି ଏହାର ବିକ୍ରି 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଯୋଗୁଁ 5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 57 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଇଭି କାର୍ ବିକ୍ରିରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ କାର୍ ବିକ୍ରି 4.2% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ବଷ୍ଟନ ଇଞ୍ଜିନ ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନାରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଦଳିଲା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କାଟିବାର ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରକୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଓଟିପି ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଓଟିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 17 ନଭେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମର ପାଇଲଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ 52ଟି ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କିପରି ବୁକ୍ ହେବ? ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଉଞ୍ଚ ପଠାଯିବ। କାଉଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଥଣ୍ଡା। ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଛି। ଶନିବାର ଯାଏ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜି ଉଦୟଗିରି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଚିପଲିମା, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ଦିନକରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯାଇଛି ପାରଦ। ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ବି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ପାରଦ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ପାରଦ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ରାତି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 1 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। 9 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ଓ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। 5 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ। ଗୁରୁବାର ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ଦର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦରର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି ପୁଟିନ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ରୁଷିଆ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍ ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର IL-96 ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ରୁଷିଆନ ଟଭରୋକ, ରୁଷିଆନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ରୁଷିଆନ ମହୁ ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ ବଗିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆର ତୈଳବନ୍ଧନ ପାଣି ରହିବ। ସବୁଦିନ ପରି ପୁଟିନ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଡିସେମ୍ବର 2014 ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ହୋଟେଲରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଲାକୁ ରୁଷିଆନକୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା FSO ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 2018 ଭାରତ ରୁଷିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୁଷିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଜର ଚୁଲି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 6 ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ଗାଲୋଚ କବାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ କେବଳ ତାଙ୍କର ରୁଷିଆନ ସାଲାଡ ଏବଂ ଟିଭୋରେକ୍ ଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର, ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଲାଣି HIV ଭୂତାଣୁ। ମହିଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ସଂକ୍ରମଣ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ପାକିସ୍ତାନରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାର, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର HIV ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। WHO ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2010ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ 16,000 ନୂତନ HIV ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2024 48,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ କିମ୍ବା 200% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। WHOର ଚେତାବନୀ କ'ଣ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ HIV ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେପରିକି ନିଶା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ଲାଗୁ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଜପା ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ୱେବ୍ ମିଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।